and get broken in the midsection. Nor they are of white color if they are not dummy. So, and as far as the seekers are concerned, well, we say that we fired at them. So they're supposed to have seekers. We did fire. They're supposed to bring debris to prove the claim. They did this last time also in 2019. They showed a piece of an AMRAAM that they shot an F-16. The piece of an AMRAAM doesn't prove that they shot an F-16. It proves that we fired at them. Some part of the aircraft proves that they got the better of it. So we have to admit that they are making us, at least the humor part is with them. Yes, of course. No, they live in movies. I must give credit. They have a very good theatre. They have very good this Bollywood. But that's not the reality. You have to grow out. Please stop living in Bollywood. Grow up. 2 JF-17s over Pakistan. Look at him howling. Pakistan's territory. Now this is war. This sort of war they can keep on fighting for next many days. They think that this is war, that whatever comes to your mind you start claiming. Why they are doing it? What's the sense of doing this? Because your face has been blackened on night of 6th and 7th May. Because we shot down your aircraft, your so-called very high technology aircraft that you were having, and you thought you can get away with it. And then once you didn't want to send your manned aircraft, you sent your unmanned drones, and we took each one of them out. Your face is being rubbed. You are frustrated. We can feel your frustration. We can feel your anger. What a shame. What a mockery of journalism. Karachi is burning. Karachi has been taken. సో ఇది వేరే వాళ్ళు షేర్ చేశారు. అంతకంటే ముందు నేను అది అందులో ఇప్పుడు చూపెట్టిందే, కానీ నేను అంతకుముందు ఈ పెద్ద లాంగ్ వీడియోలకి వెళ్ళి కట్ చేసి ఉంటే చూపెడతాను. Interesting, the Indian propaganda that is going on day in day out for last 24-36 hours that we are seeing, that Pakistan has attacked at multiple places in India. Pakistan has attacked. Pakistan aircraft is there, and Pakistan have strike missiles and send drones and do what, and I don't know what. We have got so sick and tired, and it is now we just stopped even following it. This sort of nonsense and stories and humor that is coming from there. The Indian journalists are themselves also saying, I never deleted tweets, but today I am deleting all tweets that I shared it. ఇంత ముందు పెట్టిన దానిలో ఉంది. సో ఓవరాల్ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ మొత్తం ఫేకే. పాకిస్తాన్ తో యుద్ధం లేదు, మను లేదు, మశానం లేదు. పాకిస్తాన్ యొక్క ఒక 9 చోట్ల ఇది అట్లనే డ్రోన్స్ వేసిండ్రు. 9 చోట్ల వాళ్ళ యొక్క అమాయకమైన ప్రజలను చంపేసారు పాకిస్తాన్లో. ఇక మిగిలిందంతా ఇండియా సైడ్ జరిగిన పహల్గామ్ నష్టము, ఇప్పుడు జరుగుతున్న నష్టము, ఈ ఆర్మీ చనిపోతుంది అంతా ఈ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎల్ఏ చేసిండ్రు లేదా చేయించారు. లెట్స్ మేక్ ఇట్ సింపుల్. సో ఇండియాలో టెర్రరిస్టులను పెంచి పోషిస్తుంది ఇది బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎల్ఏ. ఓకే, లేకపోతే సుంతి చేయించుకొని ముస్లింలకు వేషం వేసుకొని వీళ్ళే చేస్తున్నారు. సో నిన్న ఒక బ్రదర్ చెప్తున్నాడు, అన్న నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నా, మొత్తం చిన్న అమ్మాయిలను ఎత్తుకుపోతున్నారు, అది ఒక ఇష్యూ. కానీ అబ్బాయిలు కూడా చాలా మంది మాయమైనరు. డెఫినెట్లీ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎల్ఏ వాళ్ళని ఎత్తుకపోయి టెర్రరిస్ట్ లెక్క తయారు చేస్తున్నారు, ముస్లిం లెక్క తయారు చేసి ఇండియాలో టెర్రరిజాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నారు అని నాకు అనుమానం వస్తుంది. ఐఎమ్ డూయింగ్ మై ఓన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్తున్నాడు ఆ బ్రదర్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఏది ఏమైనా నేను ఒకటే ఇక్కడ ఓవరాల్ ఈ చర్చ, ఈ డిస్కషన్ లో సారాంశం ఒకటే ఏంటంటే, భారతదేశంలో జరిగే ప్రతి దాడి బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎల్ఏ జయించారు గతం నుంచి ఇప్పటి వరకు. ఓకే, లెట్స్ మేక్ ఇట్ సింపుల్. అది కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉన్నప్పుడైనా ఇప్పుడైనా. కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉన్నప్పుడు అదృష్టం ఏంటంటే విచారణ జరిగేది, దోషుల శిక్షలు పడేది. ఇప్పుడు విచారణ జరుగుతలేదు, వరస్ట్. బట్ అదర్వైజ్ అప్పుడు ఇప్పుడు జయించింది వీళ్ళే, బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎల్ఏ. సో నేను బూతులు మాట్లాడుతుండే వాడిని చదవను నేను. బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎల్ ఎవరు? సతీష్ లక్కాకుల టిఆర్ఎస్ WNP అంట. అన్న నాకు ఒక సమాధానం చెప్పు, మొన్న పహల్గామ్లో జరిగిన సంఘటన చాలా బాధాకరం. అది ఎవరు చేశారో వాళ్ళకి శిక్ష పడాల్సిందే, కానీ మన భారతీయులను బేడీలు వేసి భారతదేశం దాకా వచ్చిన మనకి ఏమాత్రం సిగ్గు లేకుండా ట్రంప్ చెబితే యుద్ధాన్ని ఆపారు అని చెప్పుకోవడం ఎంత సిగ్గుచేటు. మనకు భారతీయులకు ప్రాణం పోయినా సరే మానం పోకూడదు అనుకునే మనం, అట్లాంటిది అక్కడ ప్రాణం కంటే ఇక్కడ మానం తీసేసిన వీళ్ళని ఏమనాలి? మానం తీసేసిన వాడు ఒక
ఒక్క మాట చెప్తే యుద్ధం ఆపడం అంటే ఎంత సిగ్గుచేటైన విషయం. అందుకే మోడీ గారికి కొత్త నామకరణం చేస్తున్నాను. ట్రంప్ మోడీ నామకరణం చేయడం జరిగింది. మన ప్రధాని ట్రంప్ మోడీ గారు విశ్వగురు చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నాను భారతీయుడిగా. బ్రదర్ పేరేంది? సతీష్ లక్కాకుల TRS WNP. ఓకే, మీరే చెప్పాలి బ్రదర్. ఆయన అసలు యుద్ధమే లేదంటున్నా నేను. యుద్ధం ఎవడు చేస్తలేడు, పాకిస్తాన్ యుద్ధం చేస్తలేదు. ఓకే, వీళ్ళే పాకిస్తాన్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక కృత్రిమ యుద్ధాన్ని మనకు చూపెడుతున్నారు ఈ మీడియా కంట్రోల్లో పెట్టుకొని. ఓకే, ఇండియన్స్ చంపుతుంది, ఒక్క ఇండియన్ కూడా పాకిస్తాన్ చంపలేదు. ఈ బీజేపీ RSLే చంపుతున్నారు. లెట్స్ మేక్ ఇట్ సింపుల్. పహల్గామ్ అయినా ఇప్పుడైనా. ఇక ట్రంప్ చెప్తే వింటుండు అంటే మరి అప్పుడు కూడా విన్నాడు కదా. కరోనా వచ్చినప్పుడు మాకేదో మెడిసిన్ ఇవ్వమంటే ఇచ్చిండు కదా. ఆయనకి ఏ విషయం మీద అవగాహన లేదు. మోడీ పరిపాలన చేస్తలేడు, ఆ వెనకాల ఉన్న బ్రాహ్మణులు చేస్తున్నారు. ఎస్. సో అప్పుడు కూడా మరి అందరూ బ్రిటిష్ వానికి వ్యతిరేకంగా స్వతంత్ర ఉద్యమం కొట్లాడితే అసలే కొట్లాడొద్దు అని చెప్పింది ఎవరు? ఇదే ఆర్య బ్రాహ్మణులు. సో ఈ ఆర్య బ్రాహ్మణులు ఇప్పుడు పరిపాలన చేస్తున్నారు. మోడీని అట్లా పెట్టిరు బొమ్మ అంతే. వాళ్ళు కాల్చి చంపి 800 కిలోమీటర్లు హాయిగా వెళ్ళారంటే ఇది నమ్మశక్యంగా లేదు. ఇది బీజేపీ గ్రామాలని కరెక్ట్ బ్రదర్, బీజేపీ చేయిస్తుంది. సతీష్ బ్రదర్. సో ప్రవణ్ కుమార్ పసులూరి, టెర్రరిస్ట్ కి కులం మతం ఉండదు సార్, అది అంతా బీహార్ ఎలక్షన్స్ కోసం. టెర్రరిస్ట్ చేస్తలేదు. నేను నిజంగా టెర్రరిస్ట్ చేస్తే నేనేమంటున్నా, చూపెట్టు, ప్రూవ్ ద ఎవిడెన్స్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండు ఆ టెర్రరిస్ట్? ఆ టెర్రరిస్ట్కి ఆయుధాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? వాళ్ళ అట్లా వస్తుంటే ఆర్మీ ఏం చేసింది? అక్కడ ఎక్కడ నిజంగా జరిగితే ఆ భద్రతా లోపం ఉంటే ఎక్కడైతే ఆ మార్గం ఓపెన్ ఉందో, ఆ యొక్క టెర్రరిస్ట్ రావడానికి దారి ఉందో, ఆ దారిని మూసేపిద్దాం. ఆధారం చూపెట్టు. అది బీజేపీ RS అన్న వాళ్ళ యొక్క టెర్రరిస్టుల కేశమేషన్ వేయాలి, లేకపోతే ఇండియాలో బీజేపీ RS టెర్రరిస్టులతోటి ఒక కుమ్మక్క అయింది. ఓకే, వాళ్ళని పెంచి పోషిస్తుంది.